लास्ट टाइम आपण प्रॅक्टिकल नंबर 11 बघितलं होतं. प्रॅक्टिकल नंबर 11 होतं आपलं डिझाईन विंडोज ऍप्लिकेशन युझिंग पिक्चर बॉक्स अँड पॅनल. त्यात आपण काय केलं होतं, एक पॅनल इन्सर्ट केला होता. देन पिक्चर बॉक्स इन्सर्ट केले होते 2. त्या पिक्चर बॉक्सला इमेज इन्सर्ट केली होती बाय गिव्हिंग द सोर्स path of that particular image. Then panel use केला होता for the base for picture box. आणि पॅनल मध्ये आपण 2 पिक्चर बॉक्स इन्सर्ट केले होते. देन डिफरंट कोडिंग ऍड केलं होतं ऑन दॅट पिक्चर बॉक्स ऍज वेल एज पॅनल बॉक्स. पिक्चर बॉक्स वरती आपण कलर चेंज केला होता पिक्चर बॉक्सचा, साईज चेंज केली होती ऑटो साईज, आणि पॅनलचा पण आपण कलर चेंज केला होता. हे कोडिंग आपण प्रॅक्टिकल नंबर 11 मध्ये बघितलं. टुडे इज प्रॅक्टिकल नंबर 12. Is Windows application using tab control and timer. So practical significance is the tab control lets you add different controls on each tab to design graphical user interface of your choice. We can create a tab control using a form designer at design time or using the tab control class in code at runtime or dynamically. The timer control allows you to write event driven program code. Then relevant program outcome, basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the computer group related problem. Discipline knowledge, apply computer programming knowledge to solve the computer group related problem. Experiments and practice, plan to perform experiment and practice to use the result to solve the computer group related problem. Engineering tool, apply relevant computer programming technologies and tools with an understanding of the limitations. Communication, communicate effectively in oral and written form. Then competency and practical skill required for this practical expects to develop the following skill. Develop VB.NET program to solve computer group related problem. Write a program using tab and timer control. Compile, debug, save the VB.NET program. जो आपण विंडोज बेस्ड प्रोग्राम डेव्हलप करणार. देन डेव्हलप GUI application using the form control and its event. Effective domain related outcome, follow safety measures, follow ethical practice. Theoretical background, tab control message tab pages where each page may host different child control. We can create a tab control using a form designer at a design time or using the tab control class in code at runtime or dynamic. Means what? की जसं आपण एक्सेल मध्ये मल्टिपल पेजेस किंवा मल्टिपल शीट्स आपण ऍड करतो, लाईक दॅट मल्टिपल टॅब्स ह्या आपण जो आपला इंडिव्हिज्युअल फॉर्म आहे त्या फॉर्म मध्ये मल्टिपल टॅब्स ऍड करणार आहे, आणि त्या टॅब मध्ये each tab contains different coding or different source. Then timer control plays an important role in the client side programming and server side programming, also used in Windows services. Timer continues its execution even if interrupted by the event. Means त्याचं कोडिंग जेव्हा स्टार्ट होईल तर 1 by 1 जे फंक्शन्स त्याला अप्लाय केले ते एक्झिक्यूट होईल. जसं आपण पीपीटी एक्झिक्यूट करतो, रन करतो, आणि पीपीटीचा टाइम इंटरवल जेव्हा 5 to 10 सेकंड सेट करतो तेव्हा फर्स्ट स्लाइड ऑफ दॅट पीपीटी ही डिस्प्ले होते फॉर 5 to 10 सेकंड, आणि देन नेक्स्ट स्लाइड ही ऑटो डिस्प्ले होते तेवढा टाइम इंटरवल कम्प्लीट झाल्यानंतर. सेम कंट्रोल इथे यूज केलाय, पण फॉर्मने डिस्प्ले होणार. तर तुम्ही जे कोडिंग डेव्हलप केलंय त्या कोडिंगची ईच अँड एव्हरी स्टेप ही फ्यू सेकंडच्या इंटरवल नंतर एक्झिक्यूट होणार आहे बाय युझिंग द टायमर कंट्रोल. आणि टॅब कंट्रोल सिंपल आहे की तुम्ही जसं तुमच्या एक्सेल मध्ये किंवा गुगलचे जसे डिफरंट टॅब्स ओपन करता तुम्ही तुमच्या
क्रोम मध्ये, तसेच मल्टिपल टॅब्स ह्या सिंगल फॉर्म वरती तुम्ही डिझाईन करणार आहे युजिंग द टॅब कंट्रोल. Properties of timer control enable, the property is used to enable disable the timer control. Interval, the property is used to set timing interval, म्हणजे किती सेकंडचा इंटरवल तुम्ही सेट करणार आहे. Then फर्स्ट आपण टायमरचं एक्झाम्पल बघू आणि मग टॅब कंट्रोलचं एक्झाम्पल बघू. तर आपण फर्स्ट टायमरचं जे एक्झाम्पल बघतोय, आपण 3 पिक्चर बॉक्स इन्सर्ट केले. त्या पिक्चर बॉक्सला आपण इमेज लिंक केली आहे. त्या इमेजचा पाथ दिलाय आपण आणि त्या पाथने इमेज सिलेक्ट केली. ओके, हे झालं इन्सर्टिंग पिक्चर बॉक्स इनटू युअर फॉर्म. देन see the coding regarding timer. Public class forward, private sub timer 1 underscore t, sender as object ERG when ERG sender timer 1 t. If picture box 1 dot visible, then picture box 1 dot visible is equal to false. Picture box 2 dot visible is equal to true. Picture box 3 dot visible is equal to false. आता क्या होणार आहे, 1 by 1 तुम्ही एक्झिक्यूट करता पिक्चर बॉक्स 1 to 3. ॲट अ टाइम एक पिक्चर बॉक्स विजिबल असणार आहे, बाकीचे 2 बॉक्स हे इनविजिबल असणार आहे फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम पिरियड. फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट पिक्चर बॉक्स हा विजिबल केलाय तुम्ही फ्यू सेकंड साठी. बाय डिफॉल्ट जे टाइम सेट लिमिट सेट आहे त्याला, त्यानंतर तो सेकंड पिक्चर बॉक्स डिस्प्ले करतोय आणि देन थर्ड पिक्चर बॉक्स डिस्प्ले करतोय. ओके, सो हे झालं टायमर रिलेटेड इफ इल्स कंट्रोल लूप यूज करून आपण डिझाईन केलेला प्रोग्राम. देन फॉर्म 1 लोड सेंडर ॲज ऑब्जेक्ट ई ॲज इव्हेंट ERGs हँडल माय बेस डॉट लोड. टायमर 1 डॉट एनेबल इज इक्वल टू ट्रू. टायमरचे डिटेल्स जे देतोय, टायमर 1 डॉट इंटरवल इज इक्वल टू 1600 मायक्रोसेकंड्स and picture box 1 dot visible is equal to true. Picture box 2 dot visible is equal to false. Picture box 3 dot visible is equal to false. ही झाली फर्स्ट लोड होईल तेव्हाची कंडिशन्स आणि नंतरच्या दोन ह्या इफ इल्स इफ नेक्स्ट ह्या ऑटो एक्झिक्यूट होतील 1 by 1, ज्या 2 कंडिशन्स आपण इकडे दिल्या इफ इल्सला. ही फर्स्ट, ही सेकंड आणि ही थर्ड. एंड इफ कंट्रोल लूपला क्लोज केलंय आणि टायमर रिलेटेड डिटेल्स कंट्रोल प्रॉपर्टीज इकडे डिफाइन केल्या. लाईक द टायमर 1 डॉट एनेबल इज इक्वल टू ट्रू, टायमर 1 डॉट इंटरवल इज इक्वल टू 1600 and picture box 1 dot visible is equal to true and picture box 2 dot visible is equal to false. Picture box 3 dot visible is also false. So we can see 3 पिक्चर बॉक्स, 3 इमेजेस इन्सर्टेड इनटू दॅट पिक्चर बॉक्स. याला रन करू आपण आता. फर्स्ट रेड, सेकंड ऑरेंज and then green. दिसतंय का आउटपुट? ओके, आउटपुट ची स्क्रीन दिसत नाहीये ना. आता दिसतंय का आउटपुट? आफ्टर 1600 मायक्रोसेकंड सेकंड कंडिशन जी कंट्रोल लूप मध्ये आपण दिली, फर्स्ट कंडिशन
एक्झिक्यूट होते, देन सेकंड कंडिशन आफ्टर 1600 मायक्रोसेकंड अँड थर्ड कंडिशन आफ्टर 13. हॅलो, आवाज येतोय का माझा स्टुडंट? हॅलो. येस मॅम. ओके, एक्झिक्यूट केलेलं दिसतंय का इथे? प्रोग्रामचा आउटपुट डिस्प्ले होतंय का? येस मॅम. ओके, कोडिंग मध्ये काही डाऊट आहे? एनी डाऊट इन टू कोडिंग? कोडिंग मध्ये दोन सेक्शन्स आहे. फर्स्ट सेक्शन कंट्रोल लूप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करून 3 कंडिशन्स अप्लाय केल्या. त्या 3 कंडिशन्स वन बाय वन एक्झिक्यूट होणार आहे. आणि सेकंड पार्ट मध्ये टायमर रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज डिफाइन केल्या आहे. टायमरला एनेबल केलंय, जसं आपण फॉर एक्झाम्पल आपला क्लॉक आहे किंवा टायमर आहे मोबाईल मधला, तो ऑन करतो. लाईक दॅट टायमर 1 डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, टायमर 1 डॉट इंटरवल. फर्स्ट कंडिशन एक्झिक्यूट झाल्यानंतर सेकंड कंडिशन किती सेकंड एक्झिक्यूट झाली पाहिजे, फॉर दॅट टायमरचा इंटरवल सेट केला. टायमर 1 डॉट इंटरवल इज इक्वल टू 1600. आणि फर्स्ट कंडिशन एक्झिक्यूट होणार आहे. टायमर एक्झिक्यूट झाल्या फर्स्ट कंडिशन, फर्स्ट पिक्चर बॉक्स विजिबल होणार आहे, देन सेकंड पिक्चर बॉक्स अँड देन थर्ड पिक्चर बॉक्स हा विजिबल होणार आहे. सो आय थिंक ग्रीन आधी घेतो का आपण सिग्नलला? ग्रीनचा ऑरेंज होतो, नंतर रेड होतो ना? बरोबर आहे का? फर्स्ट इज ग्रीन, सेकंड इज ऑरेंज आणि मग रेड होतो ना तो. ग्रीन, ऑरेंज आणि मग रेड. सपोज हा इंटरवल आपण चेंज केला, सेकंड्स इन्क्रीज केले 2 किंवा 3000 आणि 5 रन, तर टाइम इन्क्रीज झालाय बघा सेकंडच्या इंटरवलचा. दिसतोय चेंज? फाईव्ह 5000 मायक्रोसेकंड केलाय, तर तो अजून लॉंग झालाय. दिसतंय का? येस मॅम. सपोज आपण टायमर इज इक्वल टू ट्रू आहे ना, इकडे फॉल्स केलं आणि रन केलं. फर्स्ट कंडिशन एक्झिक्यूट होते, सेकंड कंडिशन एक्झिक्यूट होत नाही बघा टायमर फॉल्स केल्यानंतर. टायमर 1 डॉट एनेबल ला फॉल्स केला आपण, दिसतंय कोडिंग मध्ये इथे. टायमर जर डिसेबल केला तर
आउटपुट डिस्प्ले फक्त फर्स्ट याचं होतंय, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स सॉरी पिक्चर बॉक्सचं आउटपुट डिस्प्ले होते, सेकंड पिक्चर बॉक्सचं आउटपुट डिस्प्ले होत नाहीये. कोडिंगचा स्क्रीनशॉट काढायचा आहे ह्या. नेक्स्ट टॅबचं कोडिंग सांगते मी, दोन्हीची सोबत प्रॅक्टिस करायची. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कोडिंग. आता नेक्स्ट आहे पॅनल टॅब रिलेटेड. तर टॅबला आपण व्ह्यू, टूलबॉक्स, टॅब, टॅब कंट्रोल, टॅब इन्सर्ट केलाय. त्या टॅब मध्ये नॉर्मल एक लेबल, बटन आणि सेकंड बटन इन्सर्ट केलंय. ओके, टॅब फर्स्ट मध्ये. नंतर त्या बटनला आपण कोडिंग दिलंय. फर्स्ट बटन वरती क्लिक केल्यावरती मेसेज डिस्प्ले होणार आहे, बटन फ्रॉम F5 हॅज बीन क्लिक. आणि सेकंड बटनला क्लिक केल्यानंतर बटन फ्रॉम S5 हॅज क्लिक, हे सेकंड बटनला कोडिंग अप्लाय केलंय. लेबल डिस्प्ले केलंय बाय क्लिक इव्हेंटला ऑन बटन 1 अँड बटन 2 इन टॅब 1. ओके, सो सेम आता आपण टॅब 2 इन्सर्ट बटन, 2 buttons and 1 label. Tab 2.
एक टॅब आपण इन्सर्ट केलाय नॉर्मल, त्याला 2 बटन्स इन्सर्ट केले, त्याला लेबल्सला कोडिंग दिलंय बघा इथे. रन बटन फ्रॉम SY has been clicked आणि बटन 2 ला बटन फ्रॉम SY has been clicked. सेम आपण टॅब 2 2 बटन्स इन्सर्ट केले आणि त्याला कोडिंग अप्लाय केले. Then file open project 12 नेक्स्ट आपण अजून एक कोडिंग टाकलंय. एक टॅब घेतले, त्याच्यावर एक बटन इन्सर्ट केलंय. त्या बटनच्या क्लिक इव्हेंटला टॅबला नाव दिलंय. फर्स्ट टॅब पेजला FY दिलंय, सेकंड टॅबचं पेज टॅबला SY दिलंय आणि बटन जे इन्सर्ट केलंय त्या बटनवर कोडिंग टाकलंय. टॅब कंट्रोल 1 डॉट टॅब पेज डॉट ऍड इंटू ब्रॅकेट TY. म्हणजे जेव्हा बटनवरती क्लिक होईल तेव्हा न्यू टॅब इन्सर्ट होईल आणि त्या न्यू टॅबचं नाव हे TY असेल. मग तुम्ही किती पण वेळेस क्लिक केलं तर एक्स्ट्राची टॅब इन्सर्ट होईल, पण प्रत्येक टॅबचं नाव हे TY येईल. फॉर्म प्ले बटन 1, जितक्या वेळेस तुम्ही बटन 1 वरती क्लिक करताय न्यू टॅब इन्सर्ट होते इनटू दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म. सो प्रॅक्टिकल नंबर 12 बघितला आपण. डिझाइन विंडोज ऍप्लिकेशन युजिंग टॅब कंट्रोल अँड टायमर. टॅब कंट्रोलचे 2 एक्झाम्पल्स बघितले. एक न्यू टॅब इन्सर्ट होते बाय क्लिक इव्हेंट टॅब कंट्रोल 1 डॉट टॅब पेज डॉट ऍड इंटू TY याने टॅब इन्सर्ट केली आणि फॉर सेकंड आपण ओपन केलं होतं. हे झालं टॅब एक्स्ट्रा टॅब इन्सर्ट करायसाठी बघितलं आपण. बटन 1 बटन 2 TY चे मल्टिपल टॅब्स इन्सर्टेड इनटू दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म. आणि सेकंड बघतोय आपण, आधी बघितलं होतं प्रोजेक्ट नॉर्मल टॅब आणि त्या 2 tabs inserted and in that tab 2 buttons inserted to display the message. Button from SY has been clicked and button from TY has been clicked. FY has been clicked and SY has been clicked. हे झाले. टॅब रिलेटेड 2 प्रोग्राम्स बघितले आणि टायमर कंट्रोल रिलेटेड प्रोग्राम बघितला आपण. सिग्नलचं ट्रॅफिक सिग्नल 14 नंबरला आपण विंडोज ऍप्लिकेशन 14 ओपन प्रोजेक्ट open project
हे झालं ट्रॅफिक सिग्नल टायमरचं प्रोग्रामिंग ट्रॅफिक सिग्नल रिलेटेड with the interval 10 to 1600 microseconds to 5000 microseconds इंटरवल देऊन आपण 1 by 1 इमेज डिस्प्ले केली आहे फॉर ट्रॅफिक सिग्नल एक्झाम्पल. स्क्रीनशॉट काढलाय कोडिंगचा? Yes, ma'am. बघितलं का परफॉर्म वरती? करायचे दोन्ही प्रॅक्टिकल्स टाइमर आणि टॅप कंट्रोलचा. परफॉर्म बोथ programs.